Well, ladies and gentlemen, I am at your disposal just for 10 minutes. So, those who want to put their questions one by one, I'll be happy to address them. Sir? Yeah, sir. Okay. You want to go first? Sir, what is the... Mic on, can I? Oh. Zorat bola. Sir, what is the status of Novavax, which is, the country is waiting for, and also the vaccines for children? All right. So, Novavax, we have... Arey bhai, hatta! Move out. He's not able to say. Novavax is a very good product. Unless we get a license to launch it, we cannot launch it, and the parent American company has got some issues with the US FDA. Those should be cleared by end of October, and then once they get a license, we'll get a license. There is some effort to try and get a license before the parent company, but it's an uphill task. या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत भारताचं सगळं वॅक्सिनेशन पूर्ण होईल असं जे म्हटलं गेलंय ते तुम्हाला वाटतं का ते होईल आणि 45 कोटी डोस सप्टेंबरमध्ये येतील कोविशिल्डचा असं जे सांगितलं गेलं होतं तर काय नेमकी परिस्थिती? नाही, हे तर पॉलिटिशियन थापा मारतात. आणखीन जे प्रोडक्शन आम्ही केलंय 10 कोटी महिन्याला द्यायला ते काय सोपं नाही. अख्खा वर्ल्डमध्ये 10 ते 12 कोटी एक कंपनी देऊ शकत नाही. परंतु आम्ही सर्व ॲडव्हान्समध्ये प्रयत्न घेऊन हजारो कोटीचं इन्व्हेस्टमेंट केलेलं आहे. म्हणून 110-120 पर्यंत आम्ही दरवर्षी देऊ आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला पडेल. प्लस जे बाकीचे वॅक्सिन मॅन्युफॅक्चरर्स आहे ते 1 कोटी या 2 कोटी महिन्याला देईल तर ते प्रमाणे इम्युनायझेशन वाढेल. पण किती ते लोक देऊ शकतं आणि किती थापा मारतात ते तुम्हाला विचार करायला लागेल. You mentioned about the cost at which you had the reduced cost of the vaccine. Pardon? You mentioned about the reduced cost of the vaccine and the losses that the family had to bear. So I just wanted to ask about a lot has happened over it. खूप threats आले होते तुम्हाला कुटुंबाला, पण ट्विटरवरही खूप ट्रोल केलं गेलं होतं. कुटुंबालाही काही धमक्या दिल्याची चर्चा होती. Couldn't hear. No, what she's asking is Losses part I heard. And a lot of things happened. Your family was threatened. Yeah. Nahi, Paga, first of all, this, to be honest with you, we have lost huge amount in loss of profit. We are not lost in making the vaccine, right? Because, for example, take any vaccine, take a measles vaccine. We are giving to Government of India at 8 to 10 rupees a dose, whereas UNICEF and foreign countries are giving us 50 rupees a dose. So the gap is clear. That answers the sacrifice the Poonawalla family and Serum Institute is making to protect the Indian population. Your second question was about that so-called threat. Actually, that was blown out of proportion. There was no threat as such. And there was no reason for people to exaggerate that my son had to leave the country because of that. It was the annual summer vacation which he was going for and which he went for. And government was kind enough to immediately put him in a high category protection zone, but it was more completely blown out of proportion, I would say. आजपर्यंत आपण अनेक इन्फेक्शियस डिसीजेस जे आहे आपल्या देशामध्ये ते हँडल करण्यामध्ये काय परत बोला.
माझं ऐकायचं गेलंय. आजपर्यंत आपण अनेक इन्फेक्शियस डिसीजेस वरती लस बनवल्या किंवा त्या सिच्युएशन आपण वर्षानुवर्ष पाहत आलो. मात्र पहिल्यांदा असं घडलं की खूप संपूर्ण जग हे या कोरोनाच्या वेगामध्ये कोरोनाच्या याच्यामध्ये अडकलंय. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या देशाची लोकसंख्या आणि आपली इन्फ्रास्ट्रक्चर आपली एकूण क्षमता लक्षात घेता आपण खरोखर कुठेतरी कमी पडलोय असं वाटतं का कोविड सिच्युएशन हाताळण्यामध्ये, कोविड सिच्युएशन हँडल करण्यामध्ये? Till today, many vaccines and all, and you have handled those situations. But now this pandemic is so bad everywhere. So considering our population and everything, he's saying, do you think that to handle this situation, whether we are sufficient enough with our infrastructure and everything to get down the... Yeah. काय मराठीमध्ये बोलू काय? अरे सर्वांची अपेक्षा आहे का आम्हाला वॅक्सिन भेटायचं, पण ते सोपं नाही. की इतकं प्रोडक्शन जे आम्ही केलं आहे कोटी 10 कोटी 15 कोटीपर्यंत आम्ही जाणार, ते अख्खं आमचे 20 वॅक्सिन जे आहे ते 15 कोटी महिन्याला होतात. आणि हे एक प्रॉडक्ट आम्ही 15 कोटीला करतो कारण की आम्हाला देशाचे फिकर पडलेली आहे का ते लोकांना वॅक्सिन लवकर द्यावा. तर आमचे बाकीचे जे वॅक्सिन आहे त्यांना आम्ही थोडं मागं केलं आहे आणि कोविडला आम्ही प्रायोरिटी दिलेली आहे. आणि लॉकडाऊन बद्दल आपलं काय मत आहे सर? एकूण लॉकडाऊनची परिस्थिती? माझं मत आहे का लॉकडाऊन नाही व्हायला पाहिजे. आय डोंट एग्री दॅट देर शुड बी लॉकडाऊन बिकॉज इफ देर इज नो लॉकडाऊन देर विल बी मोर डिझीज इन द बिगिनिंग बट दे विल बिकम हर्ड इम्युनिटी. तुम्ही ऐकलं ना हर्ड इम्युनिटी काय? ते एकदाच कीड जाईल, लोकांना हर्ड इम्युनिटी भेटेल. आणि मी का म्हणतो हर्ड इम्युनिटी वुड बी प्रिफर्ड टू लॉकडाऊन इज बिकॉज द डेथ रेट इज व्हेरी लो. जर लई लोक मारत असेल तर लॉकडाऊन हे आहे उत्तम आहे. पण जेव्हा इतका लो रेट आहे आणि ते बी 50 ते 60% जे लोक मेले बी आहे ते नेग्लिजन्सनी मेलेले. कोण लवकर गेला नाही, कोणा ट्रीटमेंटचे पैसे नव्हते. आणि दुसरं कोणी म्हणते आम्ही देवाला हे करू, कृपा करेल, आम्ही हे करू आणि आम्ही ठीक होऊन जाईल. ते असे लोक बी आहे, वेगळे वेगळे कम्युनिटीचे लोक आहे जे वॅक्सिन घ्यायला नाही मागत, या ट्रीटमेंट बी घ्यायला मागत नाही. आणि मग एकदम जेव्हा बिमारी वाढून गेली तेव्हा ते हॉस्पिटलमध्ये जातात, ते इज टू लेट. हे सर्व केअरफुली मॉनिटर केलं लोकांना आणि लगेच काहीतरी सिम्पटम भेटली आणि लगेच ट्रीटमेंट घेतले तर फार लोक कमी मारणार. आणि किती लोक नाही मारणार म्हणून वॅक्सिनचं डिमांड बी कमी होईल तर मला काय फिकर नाही. मला लोकांचे दुकानात पैसे नाही बनवायचे. सर असं म्हटलं गेलं की काही वर्षानंतर कोरोना जो आहे तो सर्दी पडशासारखा राहील. आजार कोरोना आजार राहील पण तो सर्दी पडशासारखा राहील असं एक म्हटलं गेलंय. दुसरं मीन्स द इफेक्ट विल बी लेस. आणि दुसरं सर की म्युटेशन कॉकटेल लस प्रभावी असं पण म्हटलेलं आहे की कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड असे 2 मिक्स घ्या. नाही ते पहिले सोपं आहे उत्तर द्यायचं की ते मी विरोध आहे. मिक्सिंग करायचं काय जरूर नाही. आणि मिक्सिंग केलं तर त्याचा परिणाम चांगला नाही निघाला तर सिरम इन्स्टिट्यूट म्हणाल का त्यांचं वॅक्सिन बरोबर नाही आणि ते म्हणाल का तुम्ही सिरमचं मिक्स केलं म्हणून ते रोग हे नाही झाला. म्हणून आय थिंक इट्स व्हेरी रॉंग अँड यू कॅन कोट मी फॉर एनकरेजिंग मिक्सिंग ऑफ द वॅक्सिन विच is not at all proven in a field trial of thousands of people before such a suggestion should be encouraged. That was what is the other question? कोरोना राहील पण सर्दी पडशासारखा आजार राहील. नाही तसं काय नाही. आता कोणाला एवढी एक्सपिरियन्स नाही. आतापर्यंत वेव्ह आफ्टर वेव्ह येतं. आता बघा अमेरिकामध्ये ते हुशारी करत होते का आम्ही सर्वांना वॅक्सिन दिलं असं केलं. आता किती लोकांना रोज हे होत आहे. आणि मी वॅक्सिन विकून पैसे बनवायला तयार नाही परंतु लोकांनी वॅक्सिन घ्यायचं आणखी नाही घेतलं तर मग ते पस्ताव करतात. गेलं 1.5 वर्ष शाळा बंद आहे
हा? गेलं 1.5 वर्ष शाळा कॉलेजेस बंद आहेत, मुलांचं अकॅडमिक नुकसान होत आहे, त्यांना बाहेर कुठेही जात येत नाही. सो लहान मुलांसाठी ती लस कधी अवेलेबल होईल आणि शाळा सुरू कराव्यात का? आपण ते बघा, म्हणजे नोव्होवॅक्स आहे तो 12 वर्षापर्यंत देऊ शकतो. त्याची ट्रायल आमची चालू आहे. ती ट्रायल संपली का ते आम्ही लॉन्च करू नोव्होवॅक्स. पण जे कोविशिल्ड आहे ते त्यांनी टेस्टिंग केली आणि ते 18 वर्षाच्या खाली लोकांना द्यायचं हे आहे, परमिशन नाही. आणि आम्ही घेणार बी नाही परमिशन, कारण की ते डेंजरस आहे. आणि कोणाला काय रिॲक्शन झालं आणि कोण मेले तर ते परिणाम कोण घेणार? मी नाही. आणि शाळा कॉलेज सुरू करण्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं? आपल्या इन्स्टिट्यूशनकडून शाळा आहे, ते शाळा आहे. वेगळे वेगळे कंट्रीज हळूहळू ते एज लिमिट कमी करतात. त्याचा काय परिणाम आहे ते बघून आपण पुढं जायला पाहिजे. आता 1-2 वर्ष शाळा नाही गेली का थोडं कमी झालं, घरी स्टडी करू शकतात. मी कधी शाळेत कॉलेजमध्ये पवार साहेब मला हसत होते, कॅन्टीनमध्ये भेटल, मी वर्गात जात नव्हतो तरी मी सिरम इन्स्टिट्यूट बांधली. काय लॅन्सेटमध्ये एक रिपोर्ट आला होता की कोविशिल्डचे जे अँटीबॉडीज आहेत ते काही आठवड्यानंतर कमी होत आहेत. या ते खरं आहे. 6 महिन्याच्या नंतर कमी होत आहे, पण त्याची कोणते कॉल मेमरी सेल राहते. तो मेमरी सेल नेहमी राहील. पण रोगला कॉम्बॅट करायला टायटर पाहिजे. जे तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. 6 महिन्यानंतर टायटर कमी होतं, म्हणून मी 3रा डोस घेतला आहे. आणि मी 7-8 हजार जे आमचे कामगार आहेत सिरममध्ये त्यांना मी दिलाय 3रा डोस. तर ज्याला 6 महिने झाले सेकंड डोसच्या नंतर, तर माझी विनंती आहे आणि ॲडवाईस आहे की 3रा डोस घ्यायलाच पाहिजे, बूस्टर डोस. आणि त्याच्यानंतर काय होणार ते आपल्याला स्टडी करायला पडेल. कारण की हे नवीन रोग आहे आणि कोणा काय बी बोलल, कोण थिअरी हे पेपर वाटतंय, कोण दुसरं पेपर वाटतंय, ते आपल्याला जरा स्टडी करून मग त्याचा परिणाम घ्यायला पाहिजे. सर, हे कॅन्डिडेट ड्रग जे आणत आहेत कोल्हापूरच्या जवळची जी इस्रा कंपनी, त्याच्यात सिरमचा काय होतं? मी वाचलं, माझ्या मुलांनी केलेलं आहे, तर त्याच्याबद्दल मी सांगू शकत नाही आता. आणि इथे असं आहे का हे किती लोक येतात, आम्हाला हे करून द्या, आम्ही ते R&D करू. आणि बिंग फिलॅन्थ्रोपिक फॅमिली आम्ही बहुतेक सर्वांना काहीतरी मदत करतोय. ज्याचा टोला लागला तर खरं, आणि गुड लक टू दॅम. पण आपण त्याच्यावर विश्वास करू शकत नाही. So you talk about the mixing of the vaccines. So by that, do you feel that if mixing of vaccine is approved, the responsibility should be given to the licensing authority or the vaccine manufacturer? That's a good question. First of all, the licensing authority will never give full approval, in my opinion, because it's a very risky decision and it's a waste of time. When one vaccine is working, why should you mix it up unnecessarily and cause complications? This should be completely discouraged. सर, तुम्ही वरती भाषणात बोलताना सांगितलं की आता मला जायचं आहे. हा, बोला. सर, पूर्वी तुम्ही वरती भाषणात बोलताना सांगितलं की पूर्वी नोकरशाहीचा असेल तर परवानग्याचा खूप जाच व्हायचा, तो जाच आता कमी झाला. म्हणजे नेमकं काय झालंय? मोदी गव्हर्नमेंटनी ते रिफॉर्म चांगला केलाय. आणि ते आता लोकांना ड्रग कंट्रोल वगैरेंना त्यांनी चटका मारलाय वरून, का तुम्ही लवकरच्या लवकर परवानगी द्या आणि 1 महिना 2 महिना बसून नका राहू चहा पित ऑफिसमध्ये. तर ते लई फरक पडलाय. आणि ते नाही झालं असतं तर आपण वॅक्सिनच लॉन्च करू शकत नसतं. कारण की पूर्वी आम्ही एक एक उदाहरण देतो, एक निमोनियाचं मी वॅक्सिन बनवलंय. ते बी लोकांनी घ्यायलाच पाहिजे. निमोनियासाठी त्याचा बाळांना देता, पण सर्व लोकांनी घ्यायला पाहिजे. मी तर 2पेक्षा 3 डोस घेतलेले आहे. माझी सर्दी आणि हे सर्व लई कमी झालं त्याच्यामुळं. तर त्यांनी 2 वर्ष काढले मला परवानगी द्यायला. हे कागद नाही, ते कागद नाही, चलन नाही आली, ते 1 महिन्यानंतर उत्तर देईन. हे असं चालतंय. तर तुम्हाला माहीत आहे, कुठं तुम्ही एक जमिनीचे नोंद बी करायला गेले तर तलाठी पहिले पैसे खाईल
मग ते वरचे माणूस जाईल, मग ते नोंदण बरोबर नाही येईल, परत तुम्हाला हे करायला पाहिजे. तर ते लई कमी झालंय. ते खाली ड्रग कंट्रोलर मध्ये कमी झालंय. बाकीचे जे चोरांचा बाजार आहे ते चालू आहे. बूस्टर डोस बद्दल बोलला, पण पुन्हा लस घ्यायची वेळ येऊ शकते का अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे. पुन्हा आताच डोस घेतले, 2 डोस झाले, बूस्टर डोस घेतला की त्याच्यानंतर पुन्हा लस घ्यावी लागू शकते लोकांना. बूस्टर डोस बद्दल तुम्ही बोललात, पण आता लस घेतल्यानंतर पुन्हा लस घ्यायची वेळ येऊ शकते का? म्हणजे काही वर्षांनी, 1 वर्ष किंवा. हा, होऊ शकते. 100% होईल. जोपर्यंत हा रोग एकदम चौकडं कमी नाही होईल, बिकॉज ऑफ हर्ड इम्युनिटी अँड इम्युनायझेशन, इट विल बी रिक्वायर्ड. बट पीपल आर वरीड अबाउट थर्ड वेव्ह. माझ्या मताने थर्ड वेव्ह इतका कडक नाही येणार, कारण की काही लोकांना हर्ड इम्युनिटी होईल, काही लोकांना वॅक्सिनचे प्रोटेक्शन राहणार. तर थर्ड वेव्ह इतका वाईट नाही येणार असा माझी अपेक्षा आहे लोकांच्यासाठी. आणि माझा धंदा कमी होईल तर मी खुश राहील. एक्सपोर्ट्स तुम्ही म्हटलं की बंद करण्यात आले. नाही, ते तर फार वाईट केलं मोदी गव्हर्नमेंटनी. माझ्या मुलाने सांगितलं तू तोंड खोलू नको, परंतु माझा व्ह्यू आहे का एक्सपोर्ट खोलायलाच पाहिजे. कारण की बाकीचे जे वर्ल्डचे 150 कंट्रीज, 170 या 150 जे बी असेल, ते आमचं वॅक्सिन घेऊन इतकं वर्ष चालवलंय. आता ते म्हणतात का आम्हाला हे पाहिजे आणि आमची गरज आहे, तेव्हा तुम्ही एकदम आम्हाला बंद केला. तर ते सर्व कंट्रीजनी कोटी रुपये आम्हाला ॲडव्हान्स दिलेले आहे. बिल गेट फाउंडेशनने 5,000 कोटी रुपये मला दिलेले आहे WHO. आणि मी त्यांना सांगितलं मी परत तुम्हाला कराल पैसे. ते म्हणतात नाही, तुमच्यावर आमचा विश्वास आहे, 1-2 महिन्यामध्ये गव्हर्नमेंट परवानगी देणार, मग तुम्ही आम्हाला वॅक्सिन द्या. तर पुण्यातच लसींचा तुटवडा आहे, त्याच्याबद्दल कशा पद्धतीने काय पुण्यातच मॅन्युफॅक्चर होते. In Pune only we get little vaccine. That's what he's saying. So आम्ही त्यांना सांगितलं की पुण्यामध्ये सर्वांना जास्त रोग दिसतोय डेटामध्ये, आणि पुण्यामध्ये जास्त रिलीज तुम्ही करा, कारण की आमचे निशाणी पुण्यामध्ये आहे. पण ते मोदी गव्हर्नमेंट उत्तर बी द्यायला तयार नाही. ते म्हणतात का आम्ही जे आम्हाला वाटलं ते आम्ही करतो. लास्ट क्वेश्चन. सुरुवातीला जेव्हा लस आली तेव्हा सांगितलं होतं पहिला डोस घेतल्यानंतर दुसरा डोस हा 28 दिवसांनी घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आता सांगितलं की 84 दिवस झाल्यानंतर तुम्हाला दुसरा डोस भेटेल. नक्की खरं काय यातलं? डोस किती दिवसांनी घेतला पाहिजे? खरं म्हणत 2 या 3 महिन्याच्या मध्ये घ्यायला पाहिजे, तुम्हाला जशी आवश्यकता आहे तशी. पण जेव्हा प्रॉडक्ट अवेलेबल नाही म्हणून मोदी गव्हर्नमेंटनी निशाणा काढला का 3 महिने ला द्यायला पाहिजे. पण ते 2 महिना वुड बी राईट. आणि मी पहिलं घेतलं होतं 1 महिन्यात, ते बी रॉंग आहे. 2 महिन्याचा गॅप अगदी उत्तम होईल. त्याच्याबरोबरच असंही सांगितलं होतं की ज्यांना कोरोना होऊन गेलेला आहे त्यांनी 3 महिन्यानंतर, 3 नाही 6 महिने, 6 महिन्यानंतर ते ठीक आहे. 6 महिने 9 महिन्यानंतर बी घेतलं तर चालेल. त्याची अपेक्षा बाकीचे लोकांना बिलकुल वॅक्सिन नाही भेटलंय त्यांना प्रायोरिटी द्यायला पाहिजे. we have never visualized some years earlier because nobody had ever imagined that we are likely to be fighting this particular type of scenario. But your sincere efforts and vision has really yielded the results that we have been finding today. My question is that you see after by 2050, when climate change is likely to be taking place on a scale which is unprecedented, do you visualize some newer diseases which are likely to be coming up? after 2000? By 2050. 50? Yeah, 2050. Because IPCC report they have been indicating that a lot of low-lying countries are like cities are likely to be there submerged under the sea. So do you visualize 2050 ची गोष्ट करताय?
50? Climate change and I 30 years from now. Both you and I won't be there. Why are we worried? Thank you. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे